ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मेरी विचारधारा नहीं बदलेगी, मैं उससे गल ते स्टैंड कर रहा हूँ। और जिन्हां कानूनां वास्ते लड़ रहे ने, ये कानून ने साडे डैथ वारंट वेंटीलेटर ते सी उस तो पहला भी है। ये लड़ाई, ये अंदोलन लड़ के असी वेंटीलेटर तो नहीं उतरते, डैथ वारंट साडे वापस हो जाएंगे। पर जिहड़ी ये सोच है कि ना 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 राजनीति तो बड़ा दूर रहना चाहिए, राजनीति बड़ा पाप है, जिहड़े कहंदे ने राजनीति बड़ा पाप है, खुद राजनीति करते ने। ते मैं तो एक व्यवस्था बदलने की गल कीती ते मैनूं समझ नहीं आती भी देश दे अगे चारा की है। जिहड़े लोकां ने सानूं लुੱਟਿਆ है, सानूं कुੱਟਿਆ है, भी की असी अपने घर की प्रॉपर्टी जिहड़ी वोटां जिहड़ी साडे घर दीआं ने, साडी वर्ग दीआं ने, साडे परिवारां दीआं ने, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਕਤ ਦਈਏ। ਵੋਟ ਵਿਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ? ਬਸ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। बीते दिनों की गल करिए तो सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जिहदे किसान आगुआं वालों संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला सीगा ते गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं सस्पेंड किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया गया। उस तो बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी दस्सिया कि मेरा फैसला मेरी विचारधारा सी। इस बारे ते असीं सारी विचार चर्चा करांगे। सब तो पहला गुरनाम सिंह चड़ूनी का स्वागत करदे हां, गलबात करके सारी जानकारी लवांगे कि जिहड़ी पूरे एक दिन बैठक हुंदी रही है, वो बैठक दे विच की विचार चर्चा होई, किस मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ? पहले दिन तो पंजाब वालों की मीटिंग हुई है, तो पंजाब वालों ने जिहड़ा है वो पहला अपना फैसला कर लिया भी आपां नूं कढ़ना है जी। ते बाकी चर्चा ते कोई ज़्यादा साडे ते दोष नहीं बनता, क्योंकि ये मेरी विचारधारा है, तो विचारधारा प्रकट करना कोई दोष नहीं है। दूजी गल, उस तो बड़े दुख की गल ये है, चलो मैनू तो उन्होंने विचारधारा ते करता, पर यह विचारधारा ते कईयां दी है। जिहड़ा ने यूपी मिशन ते गल कीती है, उहदे की कार्रवाई कीती है? योगेंद्र यादव पार्टी दा मालक है, विच बैठा होया है। कॉमरेडां दी 11 जथेबंदियां हैं जिहड़ी पंजाब च इलैक्शन लड़दियां हैं, उन्होंने तो क्यों बिच बैठे हैं? अन्ना अनमोला जो 9 मैंबरी कमेटी का मैंबर है, 8 बारी MP रह चुके हैं। एक चीज़। दूजी चीज़, ये मैं विचार छड्डिया, मैं तो कहा ही नहीं मैं पंजाब च इलैक्शन लड़ांगा। मैं तो पंजाब को उन्होंने ही कहा भी तुहानूं ये करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक विचारधारा छड्डी है, तो अपने कोल कोई चारा भी है नहीं। मिशन यूपी चला रहे ने भी आपां BJP नूं हरावांगे। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਆਪਾਂ ने 8 महीने की तैयारी होर बहन की कर ली। BJP ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 2022 ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ यूपी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਾ। ਮਿਸ਼ਨ यूपी ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ घर की प्रॉपर्टी जिहड़ी वोटां जिहड़ी साडे घर दीआं ने, साडी वर्ग दीआं ने, साडे परिवारां दीआं ने, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਕਤ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਈਏ। ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ? ਬਸ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੱਖੋਵਾਲ 9 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲਾਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਆਖਰ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 2014 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਤਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜੂਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇ, ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੰਨਵਾਦ।